ሰው መስጂድ ውስጥ ገቡ። ነቢዩላህ ዒሳ ኢየሱስን እየሰገዱ አዩት። ነቢዩላህ ሙሳን አዩት። ነቢያቶች ይጠብቋቸው ነበር። የኛው ነቢይ ኢማም ሆኑና ሁሉን ከኋላ አስከተል ሰገዱ። አመራሩን ተቀበሉ። ይሄን ዩኒቨርስ፣ ይሄን ሚልኪዋይ፣ ይሄን ጋላክሲ ሰንጥቀው ወደ አንደኛው ሰማይ ደረሱ። የመጀመሪያው ሰማይ በራለው ተንኳኳ። ማን? ጅብሪል አለ። ጅብሪል ካንተ ጋር ማን አለ? ሙሐመድ እንዲመጣ ተልኮበታል እንዴ? አዎ። የመጀመሪያው ሰማይ ተከፈተ። ጅብሪልን ለሁለተኛ ጊዜ አዩት። ወለቀድ ረአሁ ነዝለተን ኡኽራ ዒንደ ሲድረቲል ሙንተሃ። ሲድረተል ሙንተሃ ላይ ጅብሪልን ሰባቱ ሰማይ የመዘርጋት ዕድል አይሰጠው። ሰባቱን ሰማይ ሲያልፍ ነው የሚተነፍሰው። ሙሉ ቅርጹን አዩት። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተአምር ሊያሳይ ነው አላህ የላካቸው። ከዛ ሲድረተል ሙንተሃ ላይ ጅብሪልን ተከተለኝ ሲሉት አንተ ሙሐመድ ወይ የኔ የመጨረሻ ደረጃ ይሄ ነው። ወማ ሚና ኢላ ለሁ መቃሙን ማዕሉም። የራሳችን መቆም ያለን እዚያ ላልፈ ቀጥል አላቸው ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ማ አክረመ ሙሐመዳ። እስራእና ሚዕራጅ ልብን የሚያንጠለጥል በኢማን የሚሞላ ለዚህ ዱንያ ያለንን የንዋይ ፍቅር የሚሰብር ሌላን ዓለም እንድንናፍቅ የሚያደርገን ታምራዊ ክስተት ነው። አልሐምዱሊላህ ሐምደን ከማ ሐሚደ ነፍሰህ ወከማ ሐሚደሁ ልሐሚዱን። አልሐምዱሊላህ ዚል ዒዘቲ ወልጀበሩት ወልቁድረቲ ወልመለኩት። አልሐምዱሊላህ አልቃኢል ወነጅሚ ኢዛ ሀዋ ማ ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رباه إن عظمت ذنوبك كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن لا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين استوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وبحمده. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه بعثه الله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا فهدى الله به من الضلالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة وجمع به بعد الشتات وهدى به من العمى فصلوات الله وتسليماته عليه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. يا رسول الله أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في مسجد الأقصى على قدمي لما حضرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك كل ذي خبر ومن يفوز بحبيب الله يأتمم جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في أينق الرسم مشيئات الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت السماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي فصلوات الله وتسليماته عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار
ونسأل الله تعالى أن يحشرنا من خالص أمته وأن يهدينا إلى مرضاته سبحانه. عباد الله، أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله. ولقد قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين عباد الله، فقد أسرى الله عبده المبجل من المسجد الحرام إلى ثالث الحرمين وأولي القبلتين ليريه من آياته إنه هو السميع العليم. الله جل في علاه أسرى نبيه محمدا من المسجد الحرام من مكة إلى فلسطين إلى مسجد الأقصى، فأراه آياته العظام وآياته الباهرة. ثم في المسجد الأقصى أصبح إماما للأنبياء أجمعين، استلم راية القيادة منهم، ثم صعد إلى السماوات، ثم جاوز 7 سماوات، ثم جاوز السدرة المنتهى، ثم جاوز الماء سمكه 500 عام، ثم جاوز الكرسي، ثم وصل إلى عرش الرحمن سبحانه. ما أجل محمدا، يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالجسم الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوم من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء. أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء؟ والمصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء. صلى عليك الإله ما صاحب الدجن حاد، وحنت بالفلوات وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنات عدن آلك السمحاء. ውድ ምእመናን፣ ዛሬ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ የተከሰተን ግዙፍ ክስተት እንተርካለን። ክስተቱ በቅጽበት የተፈጸመ ቢሆንም ቢሊዮን ዓመታትን የሚፈጅ ክስተት እዚች ምድር ላይ ተከስቷል። ይህ ታሪካዊ ክስተትና ጉዞ ኢስራ ሚዕራጅ ይባላል። ወደ ጎን ወደ መስጂድ አልአቅሳ ኢስራ ሲያረጉ የኛ መልእክተኛ የሰማዩ ደረጃ ወርዶላቸው ሚዕራጅ 7ቱን ሰማያት ስለሰነጠቁበት የዚች ምድር ግዙፉ ክስተት ዛሬ ቆይታ እናደርጋለን። የኢስራእና የሚዕራጅ ታሪክ ልብን የሚያንጠለጥል ተአምራት ተአምርን የሚያጅበው፣ ስለ አንዱ ተአምር አውርታችሁ ሳትገርማችሁ ሳታበቁ ሌላ ተአምር የሚከተለው፣ ተአምራቶቹን በኢማን መነጽር ካልሆነ ልንረዳቸው የሚገዝፉ የዚች ምድር በሌሊት የተፈጸመ ግዙፍ ክስተት ነበር። በዚህ ጉዞ ላይ አላህ መልእክተኛውን ከነቢያት በላይ እንዴት ከፍ እንዳደረጋቸው፣ የነቢያት ሁሉ መደምደሚያ፣ የሩሱሎች ሁሉ አስኳል፣ የመልእክተኞች ሁሉ ካስማ መሆናቸው የታተመበት የተረጋገጠበት፣ ከነቢያቶች የአመራሩን ባንዲራ የተረከቡበት ምሽት ነበር። ይህ ምሽት የአላህን ምንም የማይሳነውን ችሎታ ነገራቶቹን በቅጽበት የሚፈጽምበትን የረቀቀ ጥበቡ ተአምራቱ የሰፋ ኃያል አሸናፊ ሰሚ ተመልካች ሁሉም መጋቢ የሁሉም የመጀመሪያ መጨረሻም የሌለው ኃያል አሸናፊ መሆኑን የታየበት ምሽት ሆኖ አልፏል። ኢስራእና ሚዕራጅ እንዲህ በቀላሉ ቢታለፍ አይደለም። ለዚህ ኡማ የተሰጠ ትልቅ ሽልማት ነው። ለነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በምድር ላይ ሲኖሩ ከ1000 በላይ ከራማ ሳይተዋል። ደላኢሉ ንቡዋ ላይ
እንደ በይሃቂ በርካታ ሙጀለዶችን ስለሳቸው ተአምር ጽፈዋል። የተአምራቶች ሁሉ ማሳረጊያ፣ የተአምራቶች ሁሉ መቋጫ ግን ይሄ ሌሊት ጉዟቸው ነበር። እሳቸው ያን ሁሉ ዓለም ዙረው ሲመጡ የተኙበት ፍራሽ አልቀዘቀዘም ነበር። በዚህ ቅጽበት እንዴት ያንን ዓለም አይተው መጡ? አስገራሚ አስደማሚ ተአምር። ይሄን የሚችለው ደግሞ አላህ ብቻ ነው። ለአላህ ጥራት ይገባው። ለዛ ነው አንቀጹን ሲጀምር ሱብሓነ አለዚ አስራ ቢዐብዲሂ፣ ያ ባሪያውም በሌሊት ያስጓዘው ጌታ ጥራት ይገባዋል። ካስተሳሰባችን የላቀ ኃያል አሸናፊ፣ በቅጽበት የሚሊዮን ተአምራቶችን የሚከስት ቻይ አላሁ ጀለ ፊዑላ ሱብሓነክ፣ ጥራት ይገባ። ይህ የኢስራ ሽልማትና ጉዞ ለነቢዩና ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልባቸውን ተሰብሮ አላህ አያቸው። በሕዝባቸው ከባድ ተጽዕኖ ደረሰባቸው። የሰው ልጅ የማቅናት ጉዞ ለሳቸው ፈታኝ ነበር። ዓለም ላይ ከዓመታት በኋላ የተላኩ ብቸኛ ነቢይ ናቸው። ከሳቸው በፊት የነበሩት ነቢያት አንድ ሰፈር አንድ ሰው ሲላክ ሌላው አንድ ቦታ ይላካል። አሊያም ለአንድ መንደር 3 ነቢይ ሊላክ ይችላል። ፈዐዘዝና ቢፋሊፍን፣ እሳቸው ግን ብቻቸውን ለዓለም ላካቸው አላህ። ወማ አርሰልናክ ኢላ ረሕመተን ልልዓለሚን፣ ካፈተን ሊናስ። ይህን ሸክም ጀርባቸው ላይ ተቀምጧል። የዓመታት አድካሚን ጉዞ የዳዕዋ ጥሪን ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አደረጉ። በጉዞአቸው ላይ ሰነድ የነበሯቸው 2 ወሳኝ ግለሰቦችን አጡ። መጀመሪያ ያጡት አቡ ጣሊብን፣ አጎታቸው ከጎኑ ነው እንደ አባት ያሳደጋቸው፣ የተንከባከባቸው፣ የተከላከለላቸውን ጋሻቸውን አጡ። ምርኩዙ እጃቸው ላይ ተሰበረ። ያንዴ ቁረይሽ ተገልጠው አገኟቸው። በምድራዊ ሰበብ እንዳልተጠበቁ ተመለከቷቸው። አቡ ጣሊብ ሰነዳቸው ነበር። ወላሂ ለን የሲሉ ኢለይከ ቢጀምዕህም ሐታ እወሰደ ፊ ቱራቢ ደፊና ወደዓውተኒ ወለቀድ ዓለምቱ ዐነከ ናስሒ ወለቀድ ኩንተ ፊና አሚና ለውላ ልመላመቱ አው ሐዘሩ መሰበትን ለወጀድተኒ ቢዛከ ሰምሐን ሙቢና። በአላህ ይሁንብኝ ይላሉ፣ አፈር ውስጥ ገብቼ እስክንተራስ ድረስ ለን የሲሉ ኢለይከ ቢጀምዕህም፣ አንተን ተሰብስበው አያጠቁም የለም። አቡ ጣሊብን አጡት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ልባቸው ተሰበረ። ትንሽም ቆይተው የሕይወት አጋራቸው የዳዕዋ አጋራቸው ኸዲጃ እናታችንን አጡ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ለሳቸው ሰነድ ነበረች፣ የዳዕዋ አጋራቸው ነበረች፣ ሲጨነቁ አጽናኝ ነበረች፣ በገንዘቧም ደጋፊ ነበረች። የዳዕዋውን ሸክም ልጆችን የማሳደግ ኃላፊነት እሷ ነበር የወሰደች። ለዛ ነው እሷም ካለፈሽ በኋላ ከሞተሽ በኋላ ደጋግመው ሲያነሷት እናታችን አይሻ ቀናችና የአላህ መልእክተኛ በተሻለ ሴቶች አላህ ተክስቶ አሁን ታነሳታለህ እንዴ አለቻቸው። እሳቸው ቆጣሉ። ወላሂ በአላህ የሆነብኝ በኸዲጃ አላህ አልተካልኝም አሉ። እሷ እኮ ነች ሰው ሲክደኝ አመነችብኝ፣ ሰው ሲያስተባብለኝ እውነት ያለች፣ በገንዘቧ ያገዘች፣ ልጆች ዘርን ከሷ ብቻ አላህ የሰጠኝ፣ በሷም አላህ አልተካኝ። እንዲህ አይነት ሰው ስታጣ የህይወት ክፍተትህን ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከባድ ክፍተት ህይወታቸው ውስጥ ገባ። ምድራዊን ሰበብ አላህ ከእጃቸው አራገፈው። አላህ ጋር ብቻ ነው መንጠልጠል ያለባቸው። ታዲያ የመካ ዳዕዋ አልሰምር ሲል ወደ ጧኢፍ ተጓዙ። ተለዋጭ ህዝብ ቢያገኙ፣ ጧኢፎች ግን እድሉን አባከኑት። እብድና ሕፃናት ልከው አደሟቸው ረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ደማቸው ጫማቸውን እስኪርስ ድረስ መቷቸው። ሰለዋቱ ረቢ ወተስሊማቱ ዐለይህ። ታዲያ ራሳቸውን አላወቁም ነበር። አንድ ማሳ ላይ ሲደርሱ ነቁ። ደክመዋል፣ ተጎድተዋል። ያንዴ ወደ አርረሕማን ጥያቄ ያቀረቡ። ኢላ መን ተኪሉን ያሉት፣ ለማን ነው የምትተወኝ? ታዲያ አላህም ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስሙ አልጃብር ጠጋኝ
የተሰበረን ስሜት ጠጋኝ ነው። አንተ መሐመድ የምድር ሰዎች አስተባበሉ፣ የሰማይን ግብዣ ሰጥቻለሁ አላቸው አላህ። ኢስራ ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያ የተጎዳን ስሜት ያ የተሰበረን ልብ ለመጠገል የሰማዩን ዓለም እንዲያዩ የተደረገላቸው ግብዣው እንዲህ ነበር የሚጀምረው። አንዴ ይላሉ ከሂጅራ 1 ዓመት በፊት ዓለም በሌሎቹ ንግግር 6 ወር በፊት ረጀብ ላይ ነው የሚባል አለ፣ ረቢዑል አወል ላይ ነው። የሐሳብ ልዩነቶች አሉ። በአንድ ምሽት ላይ ኡሙ ሃኒ የሚባል ቤት ውስጥ ተኝተው ያለ ተአምራቱ እዚህ ይጀምራል። አራው ተከፈተ ይላሉ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። መላእክት ማነሷቸውና ከዓባ ጥግ ወደሚገኝ ሂጅሩ እስማኤል ወሰዷቸው። ጅብሪልም ወረደ ከሰማይ በጅብሪል ፍጥነት። የብርሃን ፍጥነት አይባል። የብርሃን ፍጥነት ኢምንት ነው። የሰው ልጅ የሚያውቀው የፍጥነት ጥግ ነው። በጅብሪል ፍጥነት ደረሰ። ሰው ተመስሎ ቆም። ልባቸውን እያዩት ከፈተና አወጣ። ከወርቅ በሆነ ሳህን ውስጥ ልባቸውን በዘምዘም አጠበ። ከዛም ኢማን ሞላና አሸገው። የሚያዩት ነገር ግዙፍ ነው። የጸዳ ልብ የጠነከረ ኢማን ይፈልጋል። ልባቸውን አሸገና አቆማቸው። ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከፊት ለፊታቸው ቡራቅ ተሰየመ። ቡራቅ ለፈረስ ቀረብ ያለ ነጭ የሆነ እንስሳ ፍጥነቱ ለጉድ ነው። እግሩ የሚያርፍበት አይኑ ያረፈበት ቦታ ላይ ነቢያቶች የሚጓጓዙት በሱ ነው ነበር። ቡራቁም ላይ ነቢዩን ውጣ አላቸው ጅብሪል። ቡራቁ ሊወጡበት ሲል ትንሽ ፈርገግ አለ። ጅብሪል ተቆጣ። አቢ ሙሐመድን ተፍዓሉ ሃዛ፣ በመሐመድ ላይ እንዲህ ትሆናለህ እንዴ? ፈወላህ በአላህ ይሁንብኝ ማ ረኪበከ አሐዱን አክረመ ሚንሁ ዐለላህ፣ አላህ ዘንድ እሱ የበለጠ ላይ ተቀምጦ አያውቅም አላቸው። ቡራኩም ላባላበው ይላሉ ከማ እንደ ትርሚዚ። ነቢዩም ቡራቁ ላይ ወጡ። ከመስጅድ አልሐራም ከመካ ወደ በይተል መቅዲስ ወደ መስጅድ አልአቅሳ ጉዞ አደረጉ። ጉዞውን ያዩትን ተአምር ብነግራችሁ ይህ ኹጥባ ይበቃል። የሚያስደምምን ተአምር አዩ። ሸይጣን ሳት ይዞ ሲከተላቸው አዩ። ደጃልን ቁሞ እንደ ትልቅ ቴምር ዛፍ ተመለከቱት። ያላዩት ተአምር የለም። ሊኑሪየሁ ሚን አያቲና ተአምራችን ልናሳየው ነው የወሰድነው ብሏል አላህ። የዚህ ሁሉ ዩኒቨርስ ጌታ ነው ያንተ ጌታ። የመካ እነዚህ ትናንሾች ቢያስተባብሉ ቢገፉ፣ የጣይፍ ሰዎች ቢመቱ ያንተ ደረጃ ሌላ ነው። የጌታ ኃያልነት ወሰን የለውም። ናማ ተመልከት። ሊኑሪየሁ ሚን አያቲና ተአምርን እያዩ ከጅብሪል ጋር ተጓዙ። ካዩት ተአምር ውስጥ አንዱን እንግለጽ። ወደ ኢስራ ሲጓዙ አንድ መዓዛ ወዳቸው። መዓዛው በጣም ይማርካል። ከባፊ ኢማም አሕመድ ሙስነድ እንደዘገቡት አብዱላህ ብኑ ዓባስ ረዲየላሁ ዐንሁማ እንዳስተላለፉት ሽታው ሲያውዳቸው ጅብሪል ወይ ይህ ሸተትኩት ሽታ ምንድን ነው አሉት። ጅብሪልም አንተ መሐመድ ይሄማ የፊርዓውን የልጆቹ ጸጉር አበጣሪ ሽታ ነው አላቸው። ታሪኩ ምንድን ነው አሉት። ጅብሪልም ነገራቸው። አንዴ ፊርዓውን ትልቅ ንጉሥ እኔ ጌታ ነኝ ያለ ንጉሥ ነው። ልጆቹን የምትንከባከብ ሞግዚት አለች፣ ጸጉር የምታበጥር የምታጥር። ታዲያ አንዴ እቺ ሴት ጸጉሯን የልጁን ስታበጥር ማበጠሪያው እጇ ላይ ወደቀ። ኢማኗን ደብቃ ነበር የምትኖር። ድንገት ግን በውስጥ የምታረገው ማንነቷ አደባባይ ተገለጠ። ጉንብስ አለችና ቢስሚላህ ብላ አነሳቸው፣ በአላህ ስም። የፊርዓውን ልጅ ተገረመችና ቢስሚላህ ስትይ አባቴም ማለትሽ ነው አለቻት። እዚህ ጋር ማስተባበል ትችላለች። አላህ ግን ልቧን አጸናው። ፈረበጥና ዐላ ቁሉብህም የእውነት አጸናትና ላ ረቢ ወረቡኪ አላህ አለቻት። የኔም ያንቺም ጌታ አላህ አለቻት። ልጅቱ ደነገጠች። ይህን ቃልሽን ለአባቴ ልንገረው አለች። አዎን አለች። ለፊርዓውን ተነገረው። ሳት ጎርሶ ጠራት። ልጁን የምትንከባከብ ከሱ አቂዳ ውጭ ነች እንዴ? ከፊርዓውን ውጭ ጌታ አለች የምትል የሱ አገልጋይ አለች። ተጠራች። ምን ማለትሽ ነው አላህ ስትይ? አላህማ ያንተ
የኔ የፍጥረተ ዓለሙ ጌታ ከሰማይ ያለው ጌታ ነው አለች። እገልሻለሁ አላት። እንድትገለይ ፍቃደኛ ነኝ። ባይሆን ከገደልከኝ የኔና የልጆችን አጽም አንድ ቦታ አድርገህ ቅበርልኝ አለችው። እንደምትፈራ ስለገመተ ዘይትና ውሃ ፈላ። ልጆቿን ሰበሰበ። ክስተቱን እሰቡት፣ ግዙፍ ክስተት። ልጆችህን አሰልፎ ሰው አንድ ባንድ ሲገል ማለት ነው። አንዷን ልጇን ያነሳዋል፣ የፈላው ዘይት ውስጥ ይጨምረዋል። ሲፈራርስ ታየዋለች። ኢማኗ ላይ ጸናች። ሁለተኛውን ይከተዋል፣ ነቅነቅ አላለች። ሶስተኛው ይገባል፣ ነቅነቅ አላለች። መጨረሻ ላይ የምታጠበው ሕፃን ልጅ ተሳበ። ወስዶ ሊከተው ሲል የእናት አንጀት አልቻለም። ልክ ወኔዋ ሲያመልጣት ልጁን አላህ አናገረው፣ የሚጠባውን ሕፃን እናቴ ወይ እውነትን ላይ ጽኚ፣ የዱንያ ቅጣት ያልፋል፣ ማያልፈው የአኺራ ነው አላት። እሷም ልጇም እዛ ውስጥ ገባች። ታዲያ አላህ የባሮችን ውለታ ማይረሳው አላህ ይሄን ፈላፋ ውስጥ የተንቀለቀለን አካል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲያልፉ እንዲያሸቱት አደረጋለ። ይሄ ዲን ብዙ ተከፍሎበታል ወዳጆች። ለነቢዩም ያስተማራቸው ሊኑሪየሁ ሚን አያቲና እንተ መሐመድ ካንተ በፊት ያለፉ ትውልዶች ዘይት ውስጥ ገብተው ከእምነታቸው አልተመለሱ። ጽና ማለት ወስብር ከማ ሰበረ ኡሉል ዐዝሚ ሚነ ሩሱል ነቢያቶች የጠንካራ ስሜት ባለቤቶች እንደ ጸኑት ጽና ነው መልእክቱ። ታዲያም መስጂደል አቅሷ ላይ ደረሱ። ቡራቁንም ነቢያቶች ከሚያስሩበት ቦታ አርሰው መስጂድ ውስጥ ገቡ። ነቢዩላህ ዒሳ ኢየሱስን እየሰገዱ አዩት። ነቢዩላህ ሙሳን አዩት። ነቢያቶች ይጠብቋቸው ነበር። የኛው ነብይ ኢማም ሆኑና ሁሉን ከኋላ አስከተል ሰገዱ። አመራሩን ተቀበሉ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የነቢያቶች ሁሉ አይነታ የሩሱሎች ሁሉ ካስማ አላህ ነቢያቶችን ዓለመዘራ ላይ ሲፈጥር ሰብስቦ ቃል ያስገባላቸው ነቢይ ወኢዛ አኸዘ አላሁ ሚሳቀ ነቢይ ለማ አተይቱኩም ሚን ኪታቢን ወሕክመትን ነቢያትን ሰብስቦ አላህ ምን አለ? እኔ ጥበብና መጽሐፍን ስሰጣችሁ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم እናንተ ጋር ያለን እውነትም የሚያረጋግጥ ነቢይ ሲመጣ አልይ ኢብኑ አቡ ጣሊብ እና ኢብኑ አባስ እንደፈሰሩት ሙሐመድ ከመጣ ለቱእሚኑነ ቢህ ልታምኑበት። ማንም ነቢይ ያለ ረሱል ከተላኩ የእሳቸው ኡመት ከመሆኑ ውጭ አማራጭ የለው። ለቱእሚኑነ ቢህ አጠንክሮ አላህ ላሟ ይችላ መተውኪድ እንላታ ለቱእሚኑነ ኑኗኑኑ ተውኪድነት አጠባብቆ ልታምኑበት ወለተንሱሩነ ከጎኑ ቆማችሁ ዳዕዋው ልታግዙት አላችሁ። አላስገባችሁ አቅረርቱም ወአኸዝቱም ዐላ ዛሊኩም እስሪ ኪዳኔን ቃል ኪዳኔን ይዛችኋል አላቸው ለነቢያት። ቃሉ አቅረርና አዎን አረጋግጠናል። ነቢያቶች ባጠቃላይ ቃል ፈሽሃዱ ምስክር ሁኑ ወአነ ማዕኩም ሚነ ሻሂዲን አላቸዋል። የነቢያት አይነታ ኢማም ሆነው አሰገዱ። ከዛም ሚዕራጅ የሚባለው መሰላል ተተከለ ወደ ምድር። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተአምራቱን ላይ ወደ ሰማዩ ዓለም ዘለቁ። ይሄን ዩኒቨርስ ይሄን ሚልኪ ዋይ ይሄን ጋላክሲ ሰንጥቀው ወደ አንደኛው ሰማይ ደረሱ። የመጀመሪያው ሰማይ በራለው ተንኳኳ። ማን? ጅብሪል አለ። ጅብሪል ካንተ ጋር ማን አለ? ሙሐመድ እንዲመጣ ተልኮበታል እንዴ? አዎ። የመጀመሪያው ሰማይ ተከፈተ። መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ገቡ። የአንዱ ሰማይ ውፍረት 500 ዓመት ያሰዳል። ውፍረቱ ገቡ። ያን ግዙፍ ዓለም ተመለከቱ። መላእክትን ተመለከቱ። እነ በይቱል ዒዛን ተመለከቱ። ድንገት ዞር ሲሉ ግን አንድን ሰው ተመለከቱ። አባታቸው አደም ነበር። ጅብሪልን ጠየቁት፣ ማን ነው ይሄ? እሱም አባትህ አደም ነው፣ ሰላም በለው። ሰላም አሉት። እሱም አያቸውና ነቢዩ መሆኑን አወቀ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቃለ መርሐበን ብብን ሳሊሕ ወነቢይ ሳሊሕ፣ ምርጡ ልጅ፣ ደጉ ልጅ፣ ደጉ ነቢይ አላቸው። ከዛም አደም ወደ ቀኝ ሲዞር ይስቃል፣ ወደ ግራ ሲዞር ያለቅሳል።
ከጎኑ በርካታ ሰዎች አሉ ቀይ ግራ። ጅብሪልን ጠየቀው፣ ለምን ነው የሚያለቅስ? ለምን ነው የሚስቅ? ወደ ቀኝ የሚያቸው ጀነት የሚገቡ ልጆቹ ናቸው። አላህ ከነሱ አላህ ያደርግ። ወደ ግራ ደግሞ ከሱ ልጆች ከሱ ዝርያው እሳት የሚገቡ ናቸው። ነቢዩም ሁለተኛው ሰማይ ላይ ተሻገሩ። በተመሳሳይ አስፈቅደው ገቡ። ሁለተኛው ሰማይ ላይ ነቢዩላህ ዒሳንና የሕያን ተመለከቱ። እነሱንም ሰላም አሏቸው። ሰላምታ መለሱ። ወደ ሶስተኛው ሰማይ ወጡ። ሶስተኛውን ሰማይ አስከፍተው ገቡ። ጅብሪል አብሯቸው። ሶስተኛው ሰማይ ላይ ዩሱፍን አየሁት ይላል። የነቢዩላህ ኢብራሂም የልጁ ልጅ የሆነው ከሪም እብንል ከሪም ዩሱፍንም ተመለከትኩት፣ የቁንጅና ግማሽ ተሰጥቶታት ይላል። እሱንም ሰላምታ አቀርበው ወደ አራተኛው ሰማይ ወጡ። እሱም ተከፈተ። እዛም ላይ ነቢዩላህ ኢድሪስን አገኙት። እሱም ሰላምታ አቀረበላቸው። አላህ ቁርአን ላይ እዛ እንዳለ ቀድሞ ነግረናል። ከፍ ወዳለ ቦታ ወስደነዋል ብሎ ነበር ኢድሪስ። አራተኛውን ሰማይ ጨርሰው ወደ አምስተኛው ሲወጡ የነቢዩላህ ሙሳን ወንድም ሃሩንን አገኙት። ለሱም ሰላምታ ሰጡ። ሰላምታ መለሰላቸው። እሱም ተሰናብተው ወደ ስድስተኛው ሰማይ ወጡ። ግዙፍ ዓለም ነው ማውራችሁ። እያንዳንዱ ውፍረቱ 500 ዓመት ያሰዳል። በአንዱ ሰማይና በሌላው መሃል 500 ዓመት ያሰዳል። በፈረስ ነው፣ በርግብ ፍጥነት ነው፣ በመላእካን ፍጥነት አላህ ይወቅ። ስድስተኛ ሰማይ ላይ ነቢዩላህ ሙሳን አገኝ። ሰላምታ ሰጣቸው። ሰላምታ መለሱለት። መርሐበን بالأخ الصالح والنبي الصالح አላቸው። ከዛም እሱን ተሰናብተው ሲዞሩ ነቢዩላህ ሙሳ ድንገት አለቀሱ። ለምን ታለቅሳለህ ተባሉ። አይ ተነግሮኝ ነበር ካንተ በኋላ የሚመጣ አንድ ነቢይ ይመጣል፣ አንተ ይዘኸው ከምትገባ ሰው በላይ ጀነት ይዞ ይገባል ተብያለሁ አለ። ሙሳ አለይሂ ሰላም የመልካም ቅናት ውስጥ ገቡ። ሪብጣ እንለዋለን። እሳቸው ነበር ወዐጅልቱ ኢለይከ ረቢ ሊተርዳ ያሉት። ከሳቸው በላይ አላህ ዘንድ የተወደደ እንዲኖር አይፈልጉ። ግን ከሳቸው በኋላ የሚመጣው ነቢይ ትውልድ አስከትሎ ቀድሞ ጀነት ይገባል። የነቢዩ ኡመት አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ ከጀነት ሰዎች አላህ ያድርገን። አንዴ ሰሃቦቹ ጋር ቁጭ ብለው የጀነት 1/4ኛው ትሆናላችሁ አሏቸው። ቃሉ ሰሃቦቹ ምን ይላል? ፈከበርና አላሁ አክበር አለና። ከዛም 2/3ኛ ትሆናላችሁ አሉና። ቃሉ ፈከበርና ተክቢር አረግና አሉ። ከዛም ወአርጁ አን ተኩኑ ሸጥረ ሚን አህሊል ጀና አሉና። ከጀነት ነዋሪዎች ግማሹ ትሆናላችሁ እየጠብቃለሁ አሉ። ተክቢር አደረግን ይላሉ ሰሃቦች። አላህ ከነሱ አላህ ያድርገን። ከሳቸው ኡመት ውስጥ 70,000 ሰዎች አሉ ያለ ሒሳብ ጀነት የሚገቡ። ከቀብር ወደ ጀነት ሒሳብ የለ፣ ሚዛን የለ፣ ውቁፍ የለ። እነሱ ከገቡ በኋላ ጀነት ተዘግቶ ወደ ምርመራ የሚጀመር ከዛ በኋላ 70,000 نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እኛ የመጨረሻው ትውልድ ነን፣ ቀድመን ግን ጀነት የምንገባው እኛ ነን ይላል። ምንኛ መመረጥ ነው የነብዩ ኡመት መሆን። ከኔ በኋላ የሚመጣ አንድ ነብይ ካንተ የተሻለ ህዝብ ይዞ ይገባል ተብያለሁ። ፈዛከ ሙሐመዳ። ነቢዩላህ ኢብራሂም ሙሳን ተሰናብተው ወደ 7ኛው ሰማይ ዘለቁ። 7ኛው ሰማይ ላይ ኸሊሉላህ የአላህን ወዳጅ ኢብራሂምን ተመለከቱት። ኢብራሂምንም አየሁት፣ የበለጠ እኔን መልኩ ይመስላል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ኢብራሂምም ከዓባን የሰማዩን ከዓባ በይቱል ማዕሙር ይባላል። ከዚህኛው ከምድራዊ ከዓባ ትይዩ ነው ያለው 7ኛው ሰማይ። ይሄ ግዙፍ ከዓባ በየቀኑ 70,000 መላእክት ገብቶበት ይወጣል። እስከ የውመል ቂያማ ተራ ይደርሳቸው። ሐጃውን እናንተ ልንደጋግም እንችላለን፣ እነሱ የመድገም እድል የላቸው። አላህ የማለበት የተከበረ ቤት ነው። ወልበይቲል ማዕሙር ብሎ ነቢዩላህ ኢብራሂም እሱን ተደግፈው ቁጭ ብለዋል። ሰላም በለው አላቸው ጅብሪል። ነቢዩም ሰላምታ አቀረቡለት። እሳቸው ምን አሉ? መርሐበን በብን ሳሊሕ ወነቢይ ሳሊሕ፣ እንኳን ደህና መጣ
ምርጡ ልጄ ምርጡ ነቢይ ያሏቸው። ኢብራሂምንም ሰላምታ ጨረሱና ወደ ሲድረቱል ሙንተሃ አንዲት ዛፍ ጋር ወጡ። ግዙፍ ልዩ ዓለም በቃላት የማይገለጽ ዓለም። ጅብሪልም ያኔ እዛ ቦታ ሲደርስ በትክክለኛ ክስተቱ ተገለጠ። ግዙፍ ነው ጅብሪል። ዙ ምረትን ዙ ጀማል የተለየ ውበት ያለው ክንፎቹን ሲዘረጋ ሉል ከክንፎቹ ውስጥ ይረግፋል የተባለለት ጅብሪልን ለሁለተኛ ጊዜ አዩት። ወለቀድ ረአሁ ነዝለተን ኡኽራ ዐንደ ሲድረቲል ሙንተሃ። ሲድረተል ሙንተሃ ላይ ጅብሪልን ሰባቱ ሰማይ የመዘርጋት ዕድል አይሰጠው። ሰባቱን ሰማይ ሲያልፍ ነው የተነፈሰው። ሙሉ ቅርጹን አዩት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ተአምር ሊያሳይ ነው አላህ የላካቸው። ከዛ ሲድረተል ሙንተሃ ላይ ጅብሪልን ተከተለኝ ሲሉት አንተ መሐመድ ወይ የኔ የመጨረሻ ደረጃ ይሄ ነው። ወማ ሚና ኢላ ለሁ መቃሙን ማዕሉም። የራሳችን መቆም ያለን እዚያ ላልፍ ቀጥል አላቸው ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ማ አክረመ ሙሐመዳ። ሲድረተል ሙንተሃን አልፈው ሰባቱን ሰማይ ጠቅልለህ ኩርሲይ ላይ ብትጥለው መሬት ላይ እንደወደቀ ቀለበትን የተባለለት ግዙፍ አለ። ኩርሲይን አልፈው ወደ ዓርሹ ተጠጉ። ያኔም የዓለማቱን ፈጣሪ የፍጥረት ዓለሙን አናዥ የሰው ልጆችን ሁሉ ጌታ አላህንም ማነጋገር ቻሉ። ሰለዋቱ ረቢ ወተስሊማቱሁ ዐለይህ። አላህን አይተዋል አላዩም? በሰሓቦቹ መሃል የሐሳብ ልዩነታል። አብዱላህ ብኑ ዓባስ አላህን አይተዋል ብለው ሲናገሩ እናታችን አይሻ ጠይቄያቸው ነበር፣ ኑሩን አና አራሁ፣ ኑር እኮ ነው ብርሃን ነው እንዴት አየዋለሁ ብለውኛል አለች እናታችን አይሻ። አላህንም አወሩት፣ በርካታ ተአምር አሳያቸው። ምናቀውን ማናቀውን የተነገረንን ያልተነገረን 50 ሶላት ወሰነባቸው። 50ውን ይዘው ሲመለሱ ነቢዩላህ ሙሳን አገኙ። አንተ መሐመድ ሆይ ጌታ ስንት ሶላት ፈርድ አረገብህ? 50 ተመለስና አስቀንስ። አይችሉትም ኡመቶች። 50 ማለት በየ28 ደቂቃው ሶላት ጀማዓ እንሰግዳለን ማለት። እንቅልፍ የለ ስራ የለም ማለት። ተመላልሰው ከሙሳ ወደ አላህ ከአላህ ወደ ሙሳ ከ55 አስቀንሰው የኛ ነቢይ ዳግም ህዋውን እየቆረጡ መካ ላይ ተከሰቱ። ሲመለሱ ፍራሻቸው ሙቀቱን አልለቀቀም ነበር። እንዴት ይሄ ሊሆን ቻለ? እንዴት ይሄ ሊፈጸም ቻለ? ጥበበኛው ጌታ የተላቀ ይሁን። ሱብሓን ሲጀምር ለዛን ጥራት ይገባው። ሱብሓነ አለዚ አስራ ቢዐብዲሂ ለይለን ሚነል መስጂዲል ሐራም ኢለል መስጂዲል አቅሳ ያለው ለዛን አላህ ኃያል አሸናፊ ምንም ነገር የማይሳነው ጌታ በተአምራቱ የባሪያውን ልብ ያጸና ጌታ አላህን እንገዛው እንፍራው። ወፈዐሉል ኸይራት ወስተግፊሩ ረበኩም ፈጡባ ሊልሙስተግፊሪን። አልሐምዱሊላሂ ዐላ ኢሕሳኒህ ወሽክሩ ለሁ ዐላ ተፈዱሊህ ወምትናኒህ ወላ ኢላሃ ኢለላህ ተዕዚመን ሊሻኒህ ወሰለላሁ ወሰለም ወባረከ ዐላ ረሱሊህ ወኢኽዋኒህ። አማ በዕድ። እስራእና ሚዕራጅ ልብን የሚያንጠለጥል በኢማን የሚሞላ ለዚሽ ዱንያ ያለንን የንዋይ ፍቅር የሚሰብር ሌላን ዓለም እንድንናፍቅ የሚያደርገን ታምራዊ ክስተት ነው። ነቢዩም ጠዋት ሲያነጉ ለቁረይሽ ማህበረሰብ ሰበሰቧቸው። መጀመሪያ ያገኙት አቡ ጀህልን ነበር። አላህም ድንገት አገናኛቸው ለፈለገው ጥበብ። ሰላም አላቸው አቡ ጀህል። እሳቸውም ዛሬ እኮ አሉት ሰማይን አልነገሩትም፣ መስጂደል አቅሷ ደርሼ መጣሁ አሉት። ከየት ወዴት? ከመካ ፈለስቲን። ከዛ አቡ ጀህልም ወርቃማ ሐሳብ አገኘ። መሐመድን የሚያስተባብልበት ጥሩ አጀንዳ አገኘ። አንተ መሐመድ ሆይ ሐሳቧን ያዛት፣ አሁን የቁረይሽን ባላባቶች ብሰበስብ ቃሉን ትደግምልኛለህ አላቸው። አዎን አሉት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ። አሁን ወርቃማ ነገር አገኘ፣ ማይታለፍ ዕድል አገኘ። ሰበሰበላቸዋ። ሰበሰበና መሐመድ ሆይ ቅድም ያልከኝም በል አላቸው። አዎን ከዚህ ተነስቼ ሌሊት መስጂደል አቅሷ ደርሼ ተመልሻለሁ። ሰማይንማ ገና አልነገሩት ሲሉት ከፈለው ሳቀ። ከፈለው ራሱን ያዘ። አዲስ እንኳን ኢማን ላይ የገቡ ሰዎች ተጠራጠሩ።
ከዛም እናሳፍረው ብለው እሺ ሄደ እንደማታቅ እናቃለን ወደ መስጂድ አልአቅሳ ሲፍሁ ለና አብራራልን እስኪ መስጂዱ ምን ይመስላል? በጨለማ ነበር ያዩት። ገለጽኩላቸዋል። ከዛም ምስሉ ሲጠፋኝ አላህ መስጂድ አልአቅሳን ፊቴ ላይ አመጣዋል። እያንዳንዱን በር መውጫ መግቢያ ተንትነው ነገሯቸው። ያሉት ሐሳብ ትክክል ነው፣ ግን እንዴት ይመኗቸው? ወከዘበ ብሂ ቀውሙከ ወሁወል ሐቅ ወስተየቀነትሃ አንፉሱሁም እውነት ብለዋል፣ ግን እንዴት ይቀበሉት? ከዛም ነገሯቸው የቁረይሽ ቅፍለት የነጋዴው ቅፍለት ወደዚህ የመጣ መንገድ ላይ አይቼዋለሁ፣ በዚህ ቀን ይደርሳል አሏቸው። ባሉትም ቀን ደረሱ። ሊቀበሉ ግን ፍቃደኛ አይደለም። ፈኢነሁም ላ ዩከዚቡነክ አንተን እኮ አያስተባብሉም፣ እውነተኛ መሆንክን ያውቃሉ ይላል አላህ። ወላኪነ ዛሊሚነ ቢአያቲላሂ የጅሐዱን። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህን ተአምር ለቁረይሽ ገለጡ፣ አልተቀበሏቸው። ታዲያ ይህን ማስተባበል ለማስፋት ብለው ወደ አቡበክር ስዲቅ መጡ። አንተ አቡበክር ጓደኛ ምን እንዳለ ሰማ አሉት። ምን አለ? በአንድ ምሽት መስጂድ አልአቅሳ ደርሼ መጣው እያለ ነው አሉት። አቡበክር ስዲቅ ለምን ስዲቅ እንደተባለ ልብ በሉ። ኢንካነ ቀድ ቃል ፈቀድ ሰደቅ አላቸው። ነቢዩን እኮ አላገኘም ብሏችሁ ከሆነ እውነቱን ብሏችኋል አላቸው። እውነት ነው አላቸው። ስዲቅ ወሃዚህ ልኡማ ወለዚ ጃአ ብስድቂ ወሰደቀ ቢህ ቁርአን እንዲህ ብሎ ያወደሰው ሰው እኔ ከሰማይ የሚመጣን ወሬ ተቀብየው እየኖር የምድርን ጉዞ አስተባበላለሁ እንዲህ አላቸው። አልኢማን ቢልገይብ ዛሬ የመጀመሪያ የምንማረው ትምህርት ከዚህ በማናያቸው ነገሮች በጥልቅ ማመን። እስልምና ደግሞ ደግ ሃይማኖት እምናየውን ነገር አመሳክረን እማናየውን እንድናምን እድል ይሰጠናል። አፈላ የንዙሩን እያለ አያዩም እንዴ? ሰማይን ስታይ ጉሙን፣ ደመናውን፣ መሬቱን፣ ወንዙን፣ ከዋክብትን፣ ጨረቃን፣ ፀሐይን ይሄን ማን ፈጠረ? ይሄን የፈጠረው ጌታ ነው። ሰባተኛውን ሰማይ የፈጠረው ማታየውን የፈጠረው ምታየውን ተአምር የሰራው አላህ። ፀሐይ እንደ ጆንያ ብትሆን የመሬትን 1.3 ሚሊየን መክተት ትችላለች የተባለላት ፀሐይ ሰማዩ ላይ አላህ አስቀምጦላህ 1,300,000 እጥፍ ከመሬት ትበልጣለች። እሷ ግን ሰማይ ላይ ስታያት አንድ አምፖል ማለት ነች። ይሄን የፈጠረው አላህ ነው። አርሽን የፈጠረው አላህ፣ ምታየውን የሰራው አላህ፣ ማታየውን ያስገኘው እሱ ነው። አልኢማን ቢልገይብ በሩቅ ምስጢር ማመን፣ በማታየው ነገር ማመን ከሶላት ይቀድማል። አሊፍ ላም ሚም ዛሊከል ኪታብ ላ ረይበ ፊህ ሁደን ሊልሙተቂን እነማን ናቸው? አለዚነ ዩእሚኑነ ቢልገይብ ከዛስ ወዩቂሙነ አሰላህ። ሶላት ከገይብ ከማመን በኋላ ነው የሚመጣ። በማታየው ሩቅ ምስጢር ማመን የቂን ማለት እርግጠኛ መሆን። ሁለተኛው ከዚህ የምንማረው ለምን አላህ ከመካ ወደ ሰማይ ለምን አልወሰዳቸው? ለምን ወደ አቅሳ ወሰዳቸው? መካና መስጂድ አልአቅሳ ያለውን ትስስር ሊያሳየን። የሙእሚኖቹ ሶስተኛ ቂብላቸው የምንረሳው ታሪካችን አይደል? አንዳንዱ ሰው ሚዲያ ላይ ስለ አቅሳ ስለ ፍልስጤም ላይ ስለሚደረገው ትግል ስናወሳ እናንተ ምን አገባችሁ ይላል። ቁርአን ነው ያመላከተን፣ ዲናችን ነው። ለሀገር ትግላቸው የሚያደርጉትን እንደ ሰብአዊነት እናግዛቸዋል። ለአቅሷ ለሚያደርጉት ትግል ደግሞ ከዲን አንፃር እናግዛቸዋል። የሚነጣጠል ነገር አይደለም፣ ስለማያገባን ነገር አይደለም እያወራ ነው ያለን። ሶስተኛና የመጨረሻው አላህ የፍጥረት ዓለሙ አሸናፊ ጌታ፣ ምንም ነገር የማይሳል ከፍጥረት ሁሉ በላይ የሆነ ጌታ፣ ኃያል ጌታ ሁሉን